फतेह। जिवें भैन जी दस रहे सन इस उदेश के बारे कि समस्यावां बहुत ने ते कई बारी इन्नियां वड्डियां लगदियां ने कि लगता है कि इन्हां दा सामना नहीं किया जा सकता। कई बारी ये सोचते हैं कि जदों समस्यावां आउण ते दिसंबर दियां रातां नूं याद करके देखिया करिए। जिहड़ा समा गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर के किले दे विच 7 महीने ते उस तो बाद जो समा बतीत किया, जां वो छोटा घल्लूघारा ते वड्डा घल्लूघारा जिहदे बारे कहा जाता है कि पत्ता पत्ता ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ वैरी, की साडियां समस्यावां उन्हां तों वड्डियां ने तो सानू सहजे ही लगेगा कि नहीं मेरी समस्या तो किते भी नहीं उहदे मुकाबले दे विच। हुण सानू जी उन्हां हालातां नूं याद करके देखिए तो कौम ने एक शब्द चुनिया सी, चढ़दी कला। किसी नूं भी पुछया जांदा सी कि तेरा हाल की है। हुण तुसीं देखिए, आपां सिंपल जिहा देखिए, एक बंदा उहदे फ्रैक्चर होया है, बैड ते पिया है वा, उन्होंने आप जाके पूछते हैं, हाँ जी भाई साहब की हाल चाल ने। वो कहना चाहता ठीक है, थोड़ा जा हौसला जा करके सीधा जा होके कोशिश जी करेगा ढो जी लाने की, तो नाल थोड़ी जी दर्द निकलेगी तो बोलेगा ठीक है जी बस। हुण जे इसे शब्दावली का अंदरों निकलना होवे चढ़दी कला जी होना, शब्द एक हालात उन्हें दर्द उही जी है, दोवां थावां च लेटिया वा, दोवां च सवाल एको ही है, उन्हें जवाब देना है। जो जवाब होएगा ठीक है जी, उहदे विच दर्द लुकी होएगी, तो जो जवाब दे विच होएगा चढ़दी कला जी, उहदी दर्द जिहड़ी है वो चढ़दी कला दे थले लुक जाएगी। हुण जिहड़ा अज दा साडा टॉपिक है आनंदमई परिवारक जीवन, एक फिलोसफर होए ने सुकरांत, उन्होंने वाइफ लड़ाकी बहुत सी, वो बंदा बहुत फिलोसफर सी। एक दिन मैं एक बेनती कर देवांगा, जे थोड़ी जी आवाज़ पिछों बच्चा बंद हो जाए तो ज़्यादा वधिया रहेगा। सुकरांत किताब पढ़ रहा सी, बड़ा मगन सी किताब पढ़ने दे विच। उहदी वाइफ भांडे धो रही है, तो उन्हें भांडे धोंदियां धोंदियां अपने पति नूं आवाज़ मारी, कोई सवाल किया है जां गल कही होगी। जो किताब पढ़ने च इन्ना मगन सी कि उन्हें सुनाई नहीं दिता। दूजी बारी उन्हें फिर आवाज़ मारी, उन्होंने फिर सुनाई नहीं दिता। वाइफ नूं गुस्सा चढ़ गया कि जदों जिन्होंने किताब पढ़ने का शौक नहीं हुंदा तो उन्होंने सामने कोई किताब पढ़ रहा हो तो अक्सर शब्दावली दी मुन्नी जी लैके बैठे रहंदे, कोई आसे पासे ध्यान दे लिया करो। उन्होंने गुस्सा चढ़ा भी मुन्नी जी लैके बैठा होया वा, मेरी गल नहीं सुन रहा। वो किते कोई परात जां पतीला धो रही सी, उहदे विच पानी सी, ते वो उठी ते जाके सुकरांत दे सिर ते वो पानी डोलता। सुकरांत उच्ची उच्ची हसन लग पिया। हुण बंदा किताब पढ़ रहा होवे तो उहदे सिर ते आके कोई जूठा पानी जां गंदा पानी डोल देवे तो उहदा रिएक्शन की होना चाहिए है। पर सुकरांत उच्ची उच्ची हस पिया ते हस के कहंदा है कि मैं हुण तक सुनिया सी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, पर अज तक नवीं गल का तजर्बा हो गया कि गरजन वाले बरस भी पैंदे ने। उहदा एक शागिर्द बैठा है सी कोल, वो जदों वाइफ अपना गुस्सा कढ़ के चलेगी, कहंदा उस्ताद जी एक गल कवां। कहंदा दसो। कहंदा तुसीं अपनी पत्नी तो तलाक दे दो। कहंदा क्यों? कहंदा वैसे मैनूं कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कह दिंदा वां, बड़ी बदतमीज औरत है, इनू पता ही नहीं है मेरा पति की है, तो इन्हें इज्जत करनी तो दूर की गल कि बदतमीजी करदी तेरे नाल। सुकरांत कहंदा नहीं, इनू छड्डिया नहीं जा सकता। कहंदा क्यों? कहंदा ये तो रब ने मैनू एक कसवट्टी भेजी हुई है। कादी कसवट्टी? कहंदा शांति की कसवट्टी भेजी हुई है। जदों मैं ये नाल रहना वा तो मैनू पता लग जाता वा कि मैं किन्ना कि अंदरों शांत हो गया वा। हुण एक चीज़ है, असीं गल कर रहे हैं आनंदमई परिवारिक जीवन की। जिन्ना चिर मनुख अंदरों शांत नहीं हुंदा उन्ना चिर परिवार दे विच शांति नहीं आ सकती। जां मैं दूजे पासे जावां
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਣਾਅ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਆਨਸਰ ਨੇ, ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਨਸਰ ਲੱਭਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੈਸ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਜੇ 3 ਤੋਂ 5 ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ 6 ਤਾਂ 6 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੈਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨਾ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਣਾਅ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਦੇ ਮਗਰ 3 ਚੀਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਸਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਦਾ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਾਈਟ ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ, ਜਾਂ ਲੜ ਪਾ ਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾ। ਹੁਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਸਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਹ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਟਾ ਪਿਆ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੱਖਤਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰੇ ਬੇਟਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੀ, ਬੇਟੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪੇ ਬੋਰੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੱਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਤਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਛੁਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸੂਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਸਕਰੀਨ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਾਹਦਾ ਵਾ, ਟੁੱਟੀ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਨਪਤਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਫੋਟੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਝੂਲੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਰੀ ਗੋ ਰਾਉਂਡ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੀਏ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਗ, ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਚਾਓ ਭੱਜੋ। ਝੂਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਝੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਈਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਦਾ ਵਜਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜਨ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਕ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 100-200 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਈਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ 80 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਜਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਈਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਈਕ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮਾਈਕ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਈਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਈਕ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤਣਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਤਣਾਅ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਸਲਾਈਡ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕਰੇ ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਤੱਕ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ। ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ TV ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ TV ਲਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ TV ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ TV ਨਾਲ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ TV ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ TV ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਵੀ TV ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ LED ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ 45,000 ਦਾ ਇੱਕ TV ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਔਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੈ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਡ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 60,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਆਹ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਫਾਇਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨੇ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਸਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਜੂਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਜੂਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਖਰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲੜਕਾ MS ਕਰ ਰਿਹਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਲੜਕਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੱਥਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਰਿਹਾ, ਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਲਓ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੀ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ ਤੇ 1.5 ਖਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ। ਬੰਧਨ ਕਿਹੜੇ ਤੋੜੇ? ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਖੀਰ ਵੀ ਖਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਖਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਬਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ।
ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਾਤ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਰ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਸਕਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ, 10-15 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-11 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ। ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਪਰ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਜੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਅੰਕਲ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੰਕਲ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕਰੀਚਣ ਲੱਗ ਪੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਨੇ ਉਹ ਸਟਿਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਰੀ ਕੈਸਟ ਰਿਵਾਈਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਉਸ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੇਖੇ ਉਹਦਾ ਕਟਾਪਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿੰਗੀ ਜੋੜਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਲੱਤ ਵਿੰਗੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਚੰਗੀ ਬੜੀ ਲੱਤ 'ਚ ਚੀਸਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਓਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ ਜੀ। ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ, ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜਣੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ, ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ
नहीं हो सकता। मैं एक जो सवाल करा, बंदा सिंह बहादुर ने सरहद ते हमला क्यों किया सी? कोई बच्चा होवे मैंने जवाब देना चाहेगा? बंदा सिंह बहादुर ने सरहद ते हमला क्यों किया सी? कोई संगत दे विचों कोई दसना चाहे? सानू यही पढ़ाया गया शुरू तो कि साहिबजादियां दी शहादत का बदला लैण दे लई बंदा सिंह बहादुर ने सरहद ते हमला किया। ते भेजिया किन्ने सी बंदा सिंह बहादुर नूं? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। यदा मतलब गुरु गोबिंद सिंह ने कहा भी जा मेरे जाके साहिबजादियां दी शहादत का बदला लैके आ। ते गुरु गोबिंद सिंह जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरगद्दी दे रहे ने, वो कहते जब धारे को बैरी मीत तब लग निश्चल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੱਸ ਗੁੱਤ ਪੁੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ। ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੋਟ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ, ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨੋਟ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰੇ ਗਈ ਸੱਸ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਕਦੇ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੱਸੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਹੁੰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ, ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਨੂੰਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਵੀਤਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਵੀਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ?
मैं कहा जी नहीं बिल्कुल असर नहीं हुंदा कोई तवीत का। कहना मैं तुहानूं दसदा तवीत का असर की हुंदा वा। मैं कहा जी की? कहना भी एक नौं दी अपनी सੱਸ नाल बनदी नहीं सी बिल्कुल ही, तो किते सियाणे कोल चलेगी, कहना भी सੱਸ नूं कोई तवीत घोल के देवां जिहदे नाल सੱਸ जिहड़ी है मेरे वस च आ जाए। तो उन्हें एक तवीत लिख के देता कागज़ ते मंत्र जिहा, कहना भी आ रोज़ ना रात नूं जिहड़ा वा ना अपनी सੱਸ नूं दुੱਧ च पा के दिया करना वा। हुण उन्हें रोज़ रात नूं दुੱਧ उबालना, तो उहदे विचों घुलना कागज़ आ, पुणना, तो उस तो बाद जाके ते मम्मी जी दुੱਧ पी लो। जे किते मम्मी ने 5 मिनट पीना ना, तो किते उन्होंने फिक्र लग जाना भी किते मम्मी दुੱਧ पीवे ही ना तो मेरा मंत्र विच ही रह जाएगा। मम्मी दुੱਧ रखिया सी पी लो। वो जो 5-7 दिन लगातार उन्होंने दुੱਧ पिआउंदी रही, तो सੱਸ नूं लगा भी लगता वा सियाणी हो गई हुण दोवां दा नज़रिया एक दूजे के प्रति बदल गया। बदलिया क्यों? क्योंकि एक ने सत्कार देना शुरू कर दिता ते दूजे ने प्यार देना शुरू कर दिता। सो जदों असीं इस तरह का नज़रिया लैके चलांगे परिवारां दे विच अपनी कई बारी मैनूं कई बारी बड़ा हैरानी जी हुंदी, कई बारी सੱਦ लैंदे कोई भी तुसीं सुखमनी साहिब का साडे बीबियां दा पाठ है, तुसीं बाद च 15 मिनट लैक्चर दिओ। तो पाठ तो बाद जिहड़ा वा वो लंगर हुंदा है, ते लंगर जदों छकण बैठे अंदरों असीं पढ़ के आए सी, जब धारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। असी बाहर ही पंगतां दे विच बैठ के जो एक दूजे नाल वैर कमाने शुरू करते। उन्हें मैनू माइक नहीं फड़ाई, उन्हें 2 अष्टपदियां पढ़ लियां, अज मैनू एक भी नहीं पढ़न दिती। वो सारियां गलत पढ़दी है, फिर भी माइक नहीं छड्डदी भी जे गलत पढ़दी है सानू सही आउंदी है तो असीं उहनूं समझाइए, वैर की भावना किसी दे नाल ना होवे। अगली स्लाइड करो जी। टेंशन, चिंतावां सारा दिन एक बंदे दे दिमाग दे विच 24,000 तो लैके 60,000 ख्याल आउंदे ने एक दिन दे विच। तो ज़्यादातर किहड़े हुंदे ने? नैगेटिव ही हुंदे ने। उन्हां दे विच ज़्यादातर चिंतावां ही लुकियां हुंदियां ने भी हाए बच्चा जो छोटा जिहा हुंदा वा, अजे उन्हें नर्सरी च जाना हुंदा वा, सानूं चिंता काहदी हुंदी है कि पता नहीं इहनूं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो भईए जिन्होंने रेड़ना तो सिख लैण दो, तुरना तो सिख लैण दो, नौकरी की पहला ही चिंता वा। सो असीं इस संदर्भ दे विच रह रहे हैं। सानूं गुरु साहब बाणी च शाम नूं सोधर दा पाठ करदे डेली, वो च गुरु साहब सानूं सेध दे रहे हैं, कहंदे काहे रे मन चितवै उदम जा आहर हर जियो परया। हुण काहे रे मन चितवै उदम, कहंदे तू उदम तो करना वा पर उदम की चिंता नहीं करनी। हुण मन नूं समझाइए किवें? मैं एक कहानी पढ़ी सी, मैनूं बड़ी वधिया लगी। कहंदे एक राजा सी, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ बड़ा वधिया चल रहा सी, पर उन्होंने चिंतावां बहुत रहिंदियां सन। चिंता इन्नियां भारू हो गईयां ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ राज प्रबंध ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ चंगी तरह ਚੱਲ नहीं रहा सी। सारे वैद हकीम बुलाए गए। आम तौर पर कई बार होंदा है कि जो असीं ना कि डॉक्टर कोल जाइए तो डॉक्टर साढ़े सारे टैसट करे, तो टैसट करन तो बाद कहना अंकल जी तुहानूं बीमारी कोई नहीं है, बस तुसीं चिंता ना करिया करो। हुण चिंता ना करिया करो कहना बड़ा सौखा वा, वो कहंदा जी तो मेरा भी नहीं करदा करन नूं, तुहाडे कोल दवाई हैगी जिहदे नाल चिंता ना करिया करा? कहना नहीं मेरे को तो दवाई नहीं हैगी, मैं तो नींद की गोली दे दांगा, जो खा लिया करेगा सौ जा कर। 24 घंटे बंदा सुता कित्थे रवे भी। हुण राजे ने सारे जिन्ने आए वैद हकीम इलाज किया पर कोई फर्क नहीं पै रहा। एक राजे की राणी एक दिन किते जाती, उन्हें एक फकीर मिलता है। उन्होंने गल्लां तो लगता है फकीर बहुत सियाणा वा। उन्होंने दस दिया कि मेरे पति नूं चिंता बहुत रहिंदी है, कोई दा हल हैगा है? वो कहता जी बिल्कुल हल हैगा वा। वो कहती मेरे नाल चल महल। वो महल ले आउंदी फकीर नूं, ते फकीर राजे नाल गल करदा वा। कहंदा राजा कहंदा वा कि मैनूं बहुत चिंता वा, मैं बहुत परेशान आ। फकीर कहंदा भी मैं तेरी चिंता 2 दिनां च खत्म कर सकदा वा, पर तैनूं मेरी एक गल मननी पएगी। कहंदा दस किहड़ी गल? कहंदा तू मुक्कर ना जावीं। कहंदा नहीं मैं मुक्करदा नहीं, मैं जबान दा बंदा वा। वो कहंदा ठीक है फिर तू एक काम वा अपना राज भाग मेरे नां ते कर दे, तो तेरियां चिंतावां 2 दिन च खत्म हो जाणगियां। हुण राजा परेशान बहुत सी चिंता तो, फिर भी चलो उन्हें राज भाग, उन्हें फकीर ने कागज पत्तर फड़े तो उहदे उत्ते लिख दिता कि मैं अज तो बाद अपना राज भाग जिहड़ा वा वो
ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਕੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਫਕੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਮੈਂ ਗਵਾਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਫਕੀਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਫਕੀਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਲਿਖ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਬਈ ਵੀ ਰੱਬ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਲਾਈਡ ਅੱਗੇ ਕਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਆਲ ਔਨ ਯੂਰ ਓਨ, ਪੀਸ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਪੁਟਿੰਗ ਇਟ ਆਲ ਇਨ ਗੋਡਸ ਹੈਂਡ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੱਲਿਓ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਵਿਧੀ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧ ਪਾਸੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੈ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਹੀਂ ਡੋਲ ਦੇਗਾ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਹੀਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਚੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਵਾ ਚਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾਤੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚਿੜ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਚਿੜ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਚਾਬੀ ਗਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚਾਬੀ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ 5-6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਉਛਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵਾ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਉਛਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਦੰਦ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਤੂੰ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਜੇ ਅੱਧੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਆਹ ਪਾਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਐਪ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਐਪ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਥੱਕੇ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰੈਂਥ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਗੈਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੁੱਸਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਸਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਰੁੱਸਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਨੀਂਹ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰੰਡੀ ਨਾਲ ਇੱਟ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਡਾ ਅੜ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡਾ ਅੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਟ ਅੜ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡਾ ਅੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੰਨ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਛਾਂਗੇ ਗਏ। ਕਾਹਦਾ ਅਸਰ ਸੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ,
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਵਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਨੰਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੀ ਕਥਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਐਡ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਨਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਲੈਂਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੋਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠਦਾ ਵਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੂੜੀ ਪੱਠਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੜੀ ਉਹ ਪੱਠੇ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਗਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਪਈ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਵੱਜਣ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਭੰਨਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਵਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਚਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਭਜਾਉਂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੌਰਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਟੀਟੀ ਦਿਖਾਈ ਲੱਗਦਾ ਵਾ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਤੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ TV ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਰਹਾਣੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ TV 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਸ਼ੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਸ਼ੋ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰਕੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਐਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬੁਰਕੀ ਅੰਦਰ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੌਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ TV ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ TV ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ TV 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਪਲੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਵਕਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਾਂਟਿਆ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਡਾਂਟਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਂਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣਾ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਐਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨੱਬ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਈ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਸੀ ਜਾਣਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੈਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਹੈਪੀ ਓਵਰ ਬੀਇੰਗ ਰਾਈਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਈਗੋ ਜਾਗਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾ ਬੜਾ ਡਾਂਟਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕਰ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ 5-7 ਬੁਰਕੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਗਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ 500 ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਗਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਰੇਟ ਗਾਵਾਂ ਦਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ $1000 ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ $500 ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, $1000 $1000 ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 500 ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 500 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 1 ਘੰਟਾ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, $500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਲਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ $500 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ $500 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੋ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੋ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੈਂਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਕੈਂਚੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਕੈਂਚੀ ਵਰਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੈਂਚੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਪਏਗੀ? ਲੜਾਈ ਪਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੋਚੀਏ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਗਰ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਪਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਪਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਂਵ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਾਂਵ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰੇ ਵੀਰ ਜੇਕਰੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਲੇਗਾ ਵੀ? ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਸਾਤਾ ਵੀ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਵੀ ਮਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਵੇ ਬੱਧੇ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਚਣਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਖੁਰਚਣਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰੀ ਵੱਟ ਕਾਹਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਗਨੀ ਵਰਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਧਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਹਾਥੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਰਸ਼ਾ ਘਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਰਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿਆਂ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਝੋਟਾ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਾਂਹ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਲੀ ਚਮਚ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਲੈਂਦਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਚਿਆ ਅੰਦਰ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਂਗਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੀਭ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕ ਫੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਧੇ ਚੱਟੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤਾਂ ਦੇ ਕੱਦੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕੱਦੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗੀ ਨੂਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 33 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 33 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ 33 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਕਿਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਬਾਸੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਕਿਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ। ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਡਸ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਏਡ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਚੌਥਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਐਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟੀਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਈਵਲਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾ ਆਪਣੇ PTM ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੀਟਸ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਓ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਬੇਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੀਟਸ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੀਟਸ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਇੰਨੀ ਸਵੀਟ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਕਿਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਖੰਡ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਾ, ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੰਜਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ। ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀਓ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਟੀਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਕਰੇ ਕੀ? ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਡੇਗਾ ਕੀ ਜਾ ਕੇ? ਘਰ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਖੇਡਣਾ ਵਾ, ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈਏ ਤੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਭ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵੇਂ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਣੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਵਚਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। 2-3 ਦਿਨ ਐ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਸਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਂ। ਉਹ ਬਸਤਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਨਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ। ਕਮਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਈਏ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵੀਰ ਜੀ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਥੋਟ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਮ ਲਿਖਦੇ ਆ ਥੋਟ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਬੂੜਾ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਦਾ। 2 ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਗਣ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਗਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5-7 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਦਿਨ ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਸੇਬ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਨ ਐਪਲ ਅ ਡੇ ਕੀਪਸ ਅ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਸੇਬ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਬ ਖਾਦਾ ਵਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾ ਕਰੋ, ਭਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 100 ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੇਬ ਖਾਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੇਬ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਸੇਬ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨੇ ਖਾਦਾ ਵਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈਕ ਲੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਲੀਕਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਖਪੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੜਾਹ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੜਾਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਖਾਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਐ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਟੀਨਏਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਏਗੀ? ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਦਿਮਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਫੋਟੋ, ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਪਾ ਕੇ ਪੀਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਡੋਲ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਗੰਦ ਪਾ ਦੇਂਗੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਟੀਨੇਜਰ ਏਜ ਜਿਹੜੀ 13 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਗਰ ਟੀਨ ਲੱਗਦਾ ਵਾ 13-19 ਤੱਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੱਤ ਅੜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੱਗ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੱਗ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪੇ ਖਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੈਪਕਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਬੇਟੇ ਨੈਪਕਿਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਨਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਪੀਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਚ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਛਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਲੱਤ ਅੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਧੋਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਉਹ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆ ਸਾਦੀ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ
ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੀ। 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਟਾਇਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਗੜਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਡਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਰਾ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਣਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਛਕ ਕਰ ਜਾਏ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਧ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਫਲ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਣ ਬਣੀਆਂ ਹੋਊਗੀ ਧਰਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਾਣ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੇ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵਿਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਾ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਰੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਆ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਫਸਿਆ ਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਭਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨਵੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤਾਰ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤਾਰ। ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਏ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਨਸਲ ਫੜੀ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮੰਮੀ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਲੱਕੜ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਆਪੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਾਸ ਭੰਨਤਾ, ਜਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੋੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਪੜ ਪੈਣਗੇ, ਜਿੱਡੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੋੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ ਕਤੂ ਨਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿਨ ਕਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। 80% ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ? ਭੈਣ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਂ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ, ਕਬਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਲੱਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਕਬਰ ਦੇਖਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤੀਜੀ ਕਬਰ 2 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਦੂਰੋਂ,
ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗੀਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਚੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਸੰਗੀਤ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗੀਤ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਪੈਂਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੋ। ਦੇਖੋ ਰੋਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 2 ਰਾਤਾਂ 2 ਪਿੰਡ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਹਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਵੇਂ ਝੂਠ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਪੀ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 91 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਜੇ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੋਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ।
ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੰਗਤ। ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗੈਰ ਕੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਖਰਚ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੱਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਕੁਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ